عمل يكرب اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم اكفني كل مهم من حيث الشيطان حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لمن همني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله من حسدني حسبي الله كان عن سوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المصر حسبي الله عند الميزان حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن رحيمها أنت ترحمني برحمتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالحا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية الحديث يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا نسألك أن لا تشفي وجوهنا وقلبنا আল্লাহ হাজির গায়ের সকলের সমস্ত সকলের নেক উদ্দেশ্যে যারা অসুস্থ রয়েছেন সেফায় সারা জাহানের সমস্ত মুসলমানের জান মাল ইজ্জত যা যা ফিলিস্তিনি ভাই মদত করো জালিম বিজয়ী করো জানিসকে মত দান করো মতের পর সনদ দান করো মৃত্যু সেকেন্ডে সাহায্য করো আল্লাহ তুমি আমাদের মজলিসের মদত করো আল্লাহ ইখলাস দান করো কবুল করে দিও আল্লাহ সব জিনিস তুমি সহজ করে দিও তুমি তৌফিক দান আল্লাহ তুমি নুরানি মজলিস আমাদের কবুল করে নিও আল্লাহ সারা পৃথিবীর মধ্যে যেখানে সব দিনই মাদারিস দিনই মাসাজিদ দিনই খানকাহ রয়েছে আল্লাহ আল্লাহ তুমি নিরাপত্তা দান করো ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أليس الله بحكم الحاكمين لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت ظالمين ولا يحيق المكر السيء إلا عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين
أستغفر الله لي وللعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي العالمين وعلى العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي العالمين والعالمين. كلمة طيبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيمان مجمل. إيمان آمنت بالله كما هو بأسمائه. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته. وقبلت جميع أحكامه. وقبلت جميع أحكامه. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخر. والقدر خيره وشره من الله تعالى. والبعث بعد الموت. سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء منصورة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء كنوت. اللهم إنا نستعينك. اللهم إنا نستعينك
ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس আয়াতুল কুরসি মুখস্থ আছে তোমার সূরা হাশরের শেষে না তিনটে والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم সূরা বাকারা শেষে মুখস্থ আছে কোথায় শেষ পর্যন্ত قل اللهم مالك الملك মুখস্থ আছে বলো قل اللهم مالك الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب फिर बोलो قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تؤتي تشاء এখানে হামজা تؤتي الملك من تؤتي تشاء الملك من تشاء 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 অনেক টান আছে تشاء ঠিক আছে একটু মুখসার দেওয়া হয়ে যাক তারপরে চাকু খেয়ে নেবে না খেয়ে না দেখো ওর ভিতরে সে ধর্ম কি কেতাবটা আছে কোন দুটো কিতাব আছে এইটার ভিতরে কাঁচটা একটু টানা রয়েছে দুটো কিতাব খবর ভালো সব এখন কিছু খবর হয় না তো
এখন কিছু খবর হয়নি তো এখন ফোন করেছিল আপনার না কিছু করেনি ওর মেয়ে হয়েছিল না এখন ঠিক আছে তো ভালো আছে দেখি ঠান্ডা মতো জন্ডিস না কি হয়েছিল বলছে না আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ওরাই তো পড়ুনি ধর্ম কি কিতাবের নামটা কি একটু আগে আগে আচ্ছা স্যার এখন যেতে হবে ওখানে দোকানে না হাট করে যাবে ধর্মের প্রথম ও প্রধান কথাই হলো কিতাবটা কি ধর্ম কি কে লিখছিল কিতাব, হ্যাঁ কিতাবের নাম ধর্ম কি, লেখক হজরত মাওলানা শাহসুফি কারি কাজী আবু সালে শামসুল আলম চিস্তি বিদ্যাসাগর, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পশ্চিমবঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা নিকেতন, ওলানপাড়া, বাগনান, হাওড়া। ভালোভাবে বুঝে নিন, ধর্মের প্রথম ও প্রধান কথাই হলো বিশ্বাস করতে হবে যে এ বিশ্বের একজন সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্তা আছেন। তিনি নিখিল বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও বিরাজমান। খোদা তোমার আরশ কোথায় ভাবি চিন্তি মনে, আসমান জমিন খুঁজে বেড়াই তোমার দর্শনে। তোমার রং দেখি আমি রবির কিরণে, সুর তোমার বেজে ওঠে পাখির গুঞ্জনে। আছো তুমি চাঁদ তারা অনলে অনিলে, ভেসে ওঠে তোমার রূপ অশনি সলিলে। দেখতে পাই তোমায় আমি বিজন গহনে, খোদা তুমি বিরাজ করো আমার হৃদয় মাঝে। তাই তো শুনি তোমার সুর কানে আমার বাজে। খোদার আরশ খোঁজ রে তুই কামিল অলির শনে। তিনি সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন। তিনি নিরাকার। এ চর্মচক্ষুতে তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব নয়। তিনি অনুভূতিলব্ধ। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। সেই নিরাকার বিশ্বনিয়ন্তার অস্তিত্বের প্রমাণ সারা সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতির পাতায় পাতায় বিশ্বনিয়ন্তার নাম লেখা। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক কবি শেখ সাদি কি সুন্দরী না গেয়েছেন, বর্গে দরख्ताने सब्ज दर नाजर हुशियार, हर अरके दफ्तरस्त मारिफात किरदगार। আমি একবার পড়ি बरगे दरख्तान सब्ज बोलो बर्गे दरख्ताने सब्ज दर नजरे होशियार, दर नजरे होशियार। बरगे दरख्तान सब्ज, बर्गे दरख्ताने सब्ज दर नजरे होशियार, दर नजरे होशियार। बरगे दरख्तान सब्ज, बर्गे दरख्ताने सब्ज दर नजरे होशियार, दर नजरे होशियार। हर वर के दफ्तरिस्त, हर के अरके हर दफ्तरिस्त वक्त मारिफते किरदगार, मारिफते किरदगार। অর্থাৎ শ্যামল বৃক্ষের প্রতিটি পত্রই জ্ঞানীজনের চোখে সৃজনকর্তার পরিচিতির এক একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। অর্থাৎ শ্যামল বৃক্ষের সৃজনকর্তা। ইতিহাসে পাওয়া যায় একদিন গভীর রজনীতে উক্ত কবি সব পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলা দেওয়া হোক আর তারপর জুড়তে বলা হোক কোনো বৈজ্ঞানিক মানুষকে, সেরকম জোরগুলো দেখি কোথায় শিরা উপশিরা কিরম তার রস এবং খাদ্য যায়, কোত্থেকে যায়। ঠিক আছে, চল স্বরচিত এই কবিতাটি চোখ বুজে বসে বারে বারে আওড়াচ্ছিলেন। ইতিহাসে পাওয়া যায় জনৈক আলেম স্বপ্নে দেখেন সেই সময়ে আসমানের ফরিস্তাগণ তার মাথায় পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ওয়াফিল আরদি আয়াতুল লিল মুকিনিন ওয়াফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন।
অর্থাৎ বিশ্বাসীগণের জন্য ভূমণ্ডলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অদ্ভুত শক্তিমত্তার ভূমণ্ডলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের অদ্ভুত শক্তিমত্তার নিদর্শন সমূহ রয়েছে। এবং হে মানব, তোমাদের নিজেদের দেহযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে, তবুও কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? মহান আল্লাহ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, হে মানব, নিখিল বিশ্বের মধ্যে তো আমার অস্তিত্বের অদ্ভুত শক্তিমত্তার নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে রয়েছে, তবে তোমাদের চোখ বা জ্ঞান যদি অতদূর পৌঁছতে না পারে, তাহলে তোমাদের নিজেদের দেহযন্ত্রের হিউম্যান অর্গানিজম নিজেদের দেহযন্ত্রের মধ্যেই লক্ষ্য করো না, তাহলেই বুঝতে পারবে। আমাদের দেহযন্ত্রের ভেতরে সহস্র সহস্র শিরা উপশিরা, স্নায়ুতন্তু, বিভিন্ন কলকবজা, যন্ত্রপাতি। ফেল হয়ে গেল মনে হয়। কি কি কথা বলো তোমার, বলো তো কি নিয়ে পড়া হচ্ছে? বলো, একটা কথা বলো, কি কি পড়া হচ্ছে বলো। কি পড়া হচ্ছে, কি কথাটা পড়া হলো, কি বলতে চাচ্ছে না? হ্যাঁ, সব ওইরকম শুনছি, কি বুঝলাম? হিউম্যান অর্গানিজম মানে শারীরিক যন্ত্র কীভাবে সৃষ্টি করে সেই সব বলতে চাইছে। বিখ্যাত হয়ে শুনছো কেন? খেয়াল মূল্যবান কথা। আমাদের দেহযন্ত্রের ভেতরে সহস্র সহস্র শিরা উপশিরা, স্নায়ুতন্তু, বিভিন্ন কলকবজা, যন্ত্রপাতি কিভাবে সাজানো রয়েছে তা একজন বিজ্ঞানী মানুষ বা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শীকে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। মানে চিকিৎসা বিদ্যা পারদর্শী, অ্যানাটমি অ্যান্ড ফিজিওলজিতে যারা পারদর্শী। তবে আমি এখানে প্রিয় পাঠক পাঠিকার সামনে দু একটি দৃষ্টান্ত পেশ করব। মহান আল্লাহ বলেন, আমি কি তার অর্থাৎ মানুষের জন্য দুটি চক্ষু, একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট তৈরি করিনে এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছি। আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহুন নাজদাইন। তাই মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, সেই কৃপা সিন্ধু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহ যে জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট সৃষ্টি করেছেন, সেই জিহ্বা ও ঠোঁটদ্বয় কিভাবে একে অন্যের সহিত মিলিত, সংযোজিত ও সন্নিবেশিত হলে মানুষের মুখ থেকে অর্থের সঙ্গতিসহ শব্দগুচ্ছ নির্গত হবে, সেই নির্দেশ সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দিয়েছেন। আর রহমান খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। আল্লামাল কোরআন খলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। এই অদ্ভুত রহমান পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহ। আল্লামাল কোরআন, কোরআন পাকে শিখিয়েছেন। খলাকাল ইনসান, মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লামাহুল বায়ান, কথা বলা শিখিয়েছেন। এই অদ্ভুত কারুকার্য ও শিল্পকৌশল কি অন্ধ জড় প্রকৃতির খামখেয়ালের পরিণতি? কোনোদিন সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এর পিছনে একজন মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ওয়া খলাকনাকুম আজওয়াজা ওয়া জাআলনা নাওমাকুম সুবাতা ওয়া জাআলনাল লাইলা লিবাসা ওয়া জাআলনান নাহারা মাআসা। এটা কোন সুরা আছে? সূরা নাবা। আরে কি বলে, ঝটকে বলতে হবে। অর্থাৎ আমি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, তোমাদের জন্য ঘুমকে আরামের জন্য করেছি, রাত্রিকে পর্দা স্বরূপ করেছি এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় হিসাবে করে দিয়েছি। প্রিয় পাঠক পাঠিকা, এখানে চিন্তা করুন তো, সেই সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে নারী পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন,
আমাদের জন্য কিরূপ সুন্দর ঘুমের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রাত্রিকে আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন করে আমাদের নিদ্রার জন্য ব্যবস্থা করেছেন এবং দিবাভাগে যাতে আমরা উজ্জ্বল আলোকে জীবিকা অর্জন ও কাজ কারবার প্রভৃতি করতে পারি তার জন্য কিরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। এসব কি অন্ধ, মুখ, জড় প্রকৃতির খামখেয়ালি বা আকস্মিক ব্যাপার? কোনো বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকে এরূপ মন্তব্য করতে পারেন কি? পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় মহান আল্লাহ মানবের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলেছেন। মানুষ কি থেকে সৃষ্টি সে জানে না, সামান্য এক বিন্দু তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি। আবার সেই জীব কত বড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, পণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার কুদরত ও অদ্ভুত শক্তিমত্তার ও শিল্প নৈপুণ্যের কি পরিচয় মেলে না? এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার কুদরত, যে মানুষ কি থেকে সৃষ্টি সে জানে না, সামান্য এক বিন্দু তরল পদার্থ থেকে সৃষ্টি। আবার সেই জীব কত বড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক, পণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার কুদরত বা অদ্ভুত শক্তিমত্তার ও শিল্প নৈপুণ্যের কি পরিচয় মেলে না? মানব তথা জীবের বংশবিস্তার, বংশ বৃদ্ধির জন্যে মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী সৃষ্টিকর্তার যে অসাধারণ পরিকল্পনা পুরুষের মধ্যে থাকছে, আবার যেটা আবার নারীর মধ্যে থাকছে, এসব কি অন্ধ জড় প্রকৃতির খামখেয়ালের পরিণতি? এক নির্বোধ বদ্ধ পাগল ছাড়া কেউ এরূপ মন্তব্য করতে পারে কি? জ্ঞানী ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এটা পরিকল্পনা এবং এর পিছনে এক মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী, পরিকল্পনাকারী ডিজাইনার অবশ্যই রয়েছেন। আমাদের দেহযন্ত্রের ভেতরে হাজার হাজার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শিরা উপশিরা, স্নায়ুতন্তু বিরাজ করছে। মানব দেহের হৃৎপিণ্ড, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির আলোচনা করলে স্তম্ভিত হতে হয় যে কি অদ্ভুত কারুকার্য ও শিল্পকৌশল। এতৎ সত্ত্বেও মানুষ বিতর্কে নামে, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চায় না। জ্ঞানী মানুষ নির্বোধোচিত কথা বলেন, বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। দেখুন কুরআন সূরা 36 সূরা ইয়াসিন, দেখুন 36, 77, 78 আয়াত। 36 নম্বর সূরা কি সূরা ইয়াসিনই তো মনে হচ্ছে। এই যে এখানে যেটাই শেষে হুজুর হযরত বলেছেন যে দেখুন, বলে যেটা বলেছেন এই 33, 36 মানে কোথায় রেফারেন্স? আওয়ালাম ইয়ারাল ইনসান আন্না খালাকনাহু মিন নুতফাতিন ফাইযা হুয়া খাসীমুম মুবিন ওয়া দারাবা লানা মাসালান ওয়া নাসিয়া খালকাহু ক্বালা মান ইউহয়িল ইযামা হিয়া রামীম কুল ইউহয়িহা লিয়ানশাহু ওয়া হুয়া বিকুল্লি খালকিন আলীম الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض أن يخلق مثل بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون এত সত্য সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চায় না। ফাইদা হওয়া খাসি মোহাম্মদী নেই। আলম এরম নখলাখন উৎপাদিন, মানুষ কি জানে না? এখানে এরাও মানে দেখে না, মানে মানুষ কি জানে না? আমি মানুষকে কি দিয়ে তৈরি করি? একটা নুৎফা দিয়ে তৈরি, এক ফোঁটা বীর্য দিয়ে তৈরি। সে তার সৃষ্টিকে ভুলে যায়, অসাখাল কখন। একটু চা দিয়ে দাও, তারপর হবে। বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতুহু শুরু করতে হবে, তার মাঝে মাঝে দোয়া করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ শুকরা
আলহামদুলিল্লাহ বলতাম। শেষে আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত'আমানি ওয়া সাকানি ওয়া জাআলানি মিনাল মুসলিমিন। একা একা হলে যদি একসাথে সব খায়, আত'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমিন, সমস্ত উনি আল্লাহ যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন, মুসলমান আল্লাহ তারিফ। দেখো খাওয়ার পরে আল্লাহ কিরম শেখাচ্ছেন। এবারে কেউ যদি খাওয়ায় সেই দোয়াটাকে, এই যেমন কষ্ট করে তো বাড়িতে তৈরি করতে হয়েছে, বাজার গিয়ে দুধ চা এটা আনতে হয়েছে, তো তার জন্য একটু দোয়া দেবেন। নবী শিখিয়েছেন তো, অকৃতজ্ঞ হতে বলেননি নবীজি, আল্লাহ বলেননি যে মানুষের কৃতজ্ঞতা করবে না, সে আল্লাহর কী করে শুকরিয়া আদায় করবে। বুঝেছো? আল্লাহুম্মা আত'ইম মান আতামানা শিখে নিন। আল্লাহুম্মা আত'ইম মান আতামানা, ও আল্লাহ যিনি আমাদের খাওয়ালেন, আপনি তাকে খাদ্য দান করুন, তাকে খাওয়ান। ওয়াসকি মান সাকানা, যিনি আমাদের পান করাচ্ছেন, চা পান করাচ্ছেন, আপনি তার পান করাবেন। আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফীমা রাযাকতাহুম, যারা আমাদের খাওয়াচ্ছে আল্লাহ তাদের রুজিতে আপনি বরকত দান করবেন। ওয়াগফির লাহুম, আর তাদেরকে আপনি ক্ষমা করে দেবেন। ওয়ারহামহুম, তাদের উপরে আপনি রহম করবেন। এই দোয়া নবী শিখেছে। কেউ খাওয়ালে বলতে হবে তো। একটা দোকানে যাও না, কতক্ষণ পরে চা দেবে, এরকম সুন্দর চা দেবে, সে কিন্তু বইয়ে খাওয়াচ্ছে। তোমাদের বলি, এই জাহিরুল আগে সব এই প্রতি রবিবার দিত, মানে আছে সব সাদা এরকম বড় এটা করে নিয়ে আসতো। সে সকলে সমান, দিন সমান যায় না। তোমার দোয়া করুনি আর কি হবে, তা বরকত হলে তো এখন দিয়ে যেত, তোমার দোয়া করুনি, ভুল তো তোমাদের আমাদের। এই পাশের বাড়ি একটা মেয়ে আমাকে ডেকে বললে, হুজুর আপনার এখানে লোকজন আসে আমার মা বাপের জন্যে, আমি একটু সব পাবে তারা, আমি খাওয়াবো, চা পানি খাওয়া। ঠিক আছে দেবে। তার যতদিন বেচারা ভালো আওকাত চলেছিল ততদিন দিয়েছে, সংসার টানালি কী করবে। তোমরা দোয়া করুনি, আমার দোয়া ঠিক হয় না, সেই কারণে বেচারা দিতে পারে না। বুঝতে পারো, ফের দিচ্ছে, এর জন্য দোয়া করতে হবে তো। ভুলে গেলে হবে না, অকৃতজ্ঞ হলে হবে না। যারা খাইয়েছেন সেই জাহিরকে ভুলে গেলে হবে না। এই মেয়েটা দিয়েছিল ভুলে গেলে হবে, তোমার একদিন খাইয়েছেন, কেটলি করে চা দিতে মনে নেই। হ্যাঁ, না না বললুম তো, সব আমার দোয়া করতে হবে, আমার দোয়া করিনি। এটা পড়তে পড়া হয়, খাইতে রাজু মেয়ে পড়েছেন, আপনার পড়েনি। ওরা থেকে পড়ছি এখান থেকে। হ্যাঁ, ওখান থেকে। ধর্ম কি? ভালো করে শুনুন। সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকেই কিছু নীতি এইটা এখানে পড়াবো বড় মজলিসে, ভালো করে শুনুন। এই ছোট কেতাব নয়, আমার হযরত এসেছিলেন, এই কেতাব যখন লেখা হয় তখন এখানে যত বড় বড় সব মানুষ এসেছিলেন, ব্যক্তিবর্গ, যেমন থানার বড়বাবু এসেছিলেন, বা এই অফিসে যারা এসেছিলেন, বা এই প্রশাসনের তরফ থেকে বা এর তরফ থেকে আমাদের অভয়বাবু আছে, বাবু সব আসতেন তো এখানে, এই কেতাব দিয়েছেন ধর্ম কি। তাহলে এইটা পড়া হবে এই মজলিসে। গতবারে সেই পণ্ডিতদের সমীক্ষা পড়ানো হয়েছিল, এইটা পড়ুন দেখি, শুনেন আমার। এইটা আর মক্কা শরীফের ভাষণ, এটা আমি লিখেছিলাম, যেটা হযরত ওটা তত্ত্বমূলক একদম। হযরত ওখানে বলেছিলেন, মক্কা শরীফ হজে ছিলাম আমি ওই মাথা নিচু করে সব লিখতাম, মিনায় এবং মক্কা শরীফে এবং আরাফাতে, সেইগুলো লিখতাম। তুমি যেগুলো লিখলে সেইগুলো একটু ফ্রেশ করো না, সেখানে বলছেন। আমি সেখানে ফ্রেশ করলাম, করে এবারে হযরত দেখে খুব খুশি হয়েছেন, বলে তোমার এটা ছাপাতে হবে। আমি তো সব জানি না, হযরত নিজে ছাপিয়েছেন, ছাপিয়ে আমাকে দাম দিয়েছেন, মানে 100খানা কেতাব আমাকে দিয়েছেন, হাদিয়া করেছেন। বুঝতে পারেন, হযরত নিজে ছাপিয়েছেন।
এটা পড়া হবে, আজকে পড়া হবে। পড়ুন পড়ুন পড়ুন। সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকেই কিছু নীতি, সনাতন নীতি জগতে চলে আসছে, সেই নীতিগুলোকেই ধর্ম বলে। সংক্ষেপেই বলি, সত্য ন্যায় কথা বলো, কারো ওপর জুলুম অত্যাচার করো না, জীবে প্রেম করো, হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব সনাতন নীতি সর্বযুগেই সর্বদেশেই ধর্ম বলে চলে আসছে। হ্যাঁ, ফের পড়ুন, ফের বয়াতে পড়ুন। সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকেই কিছু নীতি, সনাতন নীতি জগতে চলে আসছে, সেই নীতিগুলোকেই ধর্ম বলে। সংক্ষেপেই বলি, সত্য ন্যায় কথা বলো, কারো ওপর জুলুম অত্যাচার করো না, জীবে প্রেম করো। হ্যাঁ, একটু খেয়ে নে, তারপর পড়ুন। কথা বলো। সত্য ও ন্যায় কথা বলো, কারো ওপর জুলুম অত্যাচার করো না, জীবে প্রেম করো, হিংসা বিদ্বেষ ভুলে যাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব সনাতন নীতি সর্বযুগেই সর্বদেশেই ধর্ম বলে চলে আসছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য, পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় ধর্মকে বলে দ্বীন। সকলকে দিয়ে ধর্ম কি, এ বিষয়ে আরও একটু এগিয়ে আসি। এ বিশ্বের একজন সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, বিশ্ব নিয়ন্তা আছেন, এটা বিশ্বাস করতে হবে। এটা হলো ধর্মের প্রথম কথা। কিছু ডিগ্রি ডিপ্লোমাধারী পণ্ডিত তন্মন্য সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্তা বিশ্বনিয়ন্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে চান না। অথচ এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মিস্টার আইনস্টাইন একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন। মিস্টার আইনস্টাইন মৃত্যুর পূর্বে বলে গিয়েছেন, সেই কথাটাই এখন পড়ছি। সাধারণত লোকে যে ভাবে আমি নাস্তিক, তাহা এক চূড়ান্ত ভ্রান্ত ধারণা হইতে সৃষ্টি। বিপরীতক্রমে আমি এক ব্যক্তিগত ভগবানে বিশ্বাসী, আর সেই সঙ্গে পরিষ্কার ও শুদ্ধ বিবেক দ্বারা অকপটে আমি নিবেদন করতে পারি যে আমার জীবনে মাত্র এক মুহূর্তের জন্যও আমি কদাপি নাস্তিক্য বুদ্ধিতে বা মতবাদে আকৃষ্ট হই নাই। আমার ধর্ম এই যে আমি সেই এক পরম দিব্য ধীশক্তি দোতক প্রচণ্ড পরাশক্তিকে দৃঢ় প্রত্যয়ী, যাহার স্থিতিবোধই হল আমার মূল ভগবত বিশ্বাসের মানসিক ভিত্তির পাদভূমি। ব্যক্তিগতভাবে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে বিনা ধর্মে মানুষ, এই কথাটা একটু মুখ দিয়ে লাগিয়ে যাক। ব্যক্তিগতভাবে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে বিনা ধর্মে মানুষ যতই প্রগতিশীল হোক না কেন পশুই রহিবে। অনুদিত হয়েছেন, দেখুন, শিক্ষক সংখ্যা 1370 সালের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। আসলে পুঁটি মাছ অল্প জলে ফরফর করে, এমটি ভেসেল সাউন্ডস মাছ, খালি কলসি বাজে বেশি। যাক, সেই সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে একটু বলতে হয়। প্রথমে এ বিশ্বের বা সৃষ্টির কিছুই ছিল না, একজন সৃজনকর্তাই ছিলেন। তারপর তিনি সংকল্প করলেন নিজেকে ব্যক্ত করতে। হি উইশ টু ম্যানিফেস্ট হিমসেলফ। তখন তিনি এই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করলেন। এই বর্তমান বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কত কোটি কোটি বছর ধরে, তার ইয়ত্তা নেই, যা আমাদের কল্পনার অতীতে। ধীরে ধীরে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় উন্নীত হয়ে এই সৃষ্টি তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করল। জ্ঞানী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য খুব সংক্ষেপে একটু বলে নিই। পবিত্র কুরআন বলছে, গুণগান করো তোমার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন প্রভুর, যিনি বিশ্ব নিখিলের প্রত্যেকটি বস্তু সৃজন করেছেন এবং তার ভারসাম্য ঠিক করেছেন এবং তার পরিমাণ, অনুপাত, সমানুপাত, রেশিও, প্রপোর্শন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তারপর তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং যিনি ভূমি থেকে উদ্ভিদ নির্গত করেছেন। এটা কোন আয়াত বাপ?
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح মানে পবিত্রতা বর্ণনা করো তোমরা সেই প্রতিপালকের নামে যিনি তো পয়দা করেছেন এবং সব সাজিয়েছেন, বরাবর নিখুঁত করেছেন। তোমার তকদিরকে ঠিক করেছেন, কোথায় কি কত কথা বলবে, কত পথ চলবে সব, আর তারা পথ দেখিয়েছেন। তারপরও মানেটা রব্বিকাল পবিত্র কুরআন বলছে, গুণগান করো তোমার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন প্রভুর, যিনি বিশ্ব নিখিলের প্রত্যেকটি মানে হলো সব বিহিসমে রব্বিকাল আলা, যিনি বিশ্ব নিখিলের প্রত্যেকটি বস্তু সৃজন করেছেন, খালাকা ফাসাওয়া এবং তার ভারসাম্য ঠিক করে দিয়েছেন, কাদ্দারা ফাহাদা এবং তার পরিমাণ অনুপাত সমানুপাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তারপর তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, এবং যিনি ভূমি থেকে উদ্ভিদ নির্গত করেছেন। আল্লাযী আখরাজাল মারআ, তারপরে আজ ওই পর্যন্ত হয়ে গেল ব্যাখ্যাটা। সব বিহিসমে এই অংশটা কি পড়বো এখন? পড়ুন না। আমার প্রণীত সূরা ফাতিহার প্রথম খণ্ডে দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে অতি সুন্দরভাবেই বোঝানো হয়েছে যে এ বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্তা আছে। আমি ইংরেজিতে একখানি বই এ বিষয়ে লিখেছি, ইজ দেয়ার নো ক্রিয়েটর ইন সায়েন্স। কার্ল মার্কস, লেনিন প্রমুখ পণ্ডিতগণ যদি এ যুগে থাকতেন, তারা আমার এই পুস্তিকা পাঠ করে একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতেন, এটা আমার ধারণা। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, পরজীবনে মানুষকে সেই সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্তার সামনে নিজ কৃতকর্মের বা পাপ পুণ্যের হিসাব বা জবাবদিহি করতে হবে। বাংলার গৌরব বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলে গিয়েছেন। এই বলে গেছেন বলো, ওই কথা যেটা আগে হলো, পরজীবনে মানুষকে সেই সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্তার সামনে নিজ কৃতকর্মের বা পাপ পুণ্যের হিসাব বা জবাবদিহি করতে হবে। বাংলার গৌরব বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলে গেছেন। এই টপিক্সটা মাধ্যমিকে ছিল, একটা টপিক্স, তার ভেতরে এই কথাটা আছে। জি, আমি পড়িয়েছি, ছেলেদের ভুলে যাচ্ছি অনেক দেশে, সিলেবাস তো চেঞ্জ হচ্ছে ঘন ঘন। তো তুমি কি যে মৃত্তিকা থেকে তুমি ভূমিত পয়দা হয়েছিলে, আবার সেখানেই তোমাকে মিলে যেতে হবে। মনে আসছে আবার মিশে যাবে তুমি। টপিক্স এটা আসামি হাজির, আমি আসামি হাজির, আমি ওটা পড়িয়েছি তো ছেলেদের মাধ্যমিকে ছিল। হ্যাঁ, ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে ওই টপিক্সটার নাম, প্যাসেজটার নাম দিয়েছে জগদীশচন্দ্র বসুর, টপিক্সের নাম ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। সেইটা বলতে গিয়ে তিনি এই প্রসঙ্গটা আপনি যেটা বলছেন, এটা পুরোটা বলা আছে। ছেলেদের এটা পড়াতাম মাধ্যমিকে ছিল। বইটা আছে আপনার কাছে? জি, বইটা খুঁজতে হবে, খুঁজলে পেয়ে যাবো। এখন আর সিলেবাসে নেই না, অনেকদিনও সিলেবাস চেঞ্জ করে দিয়েছে। ভালো ভালো সিলেবাসগুলো রাখছেন, এখন তো আজে বাজে জিনিস বেশি। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা পড়িয়াছিলে তা ধুলি হইয়া পড়িয়া রইবে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হবে। জি, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধুলি হইয়া পড়িয়া রইবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তার সুকৃতি, অসংখ্য তার দুষ্কৃতি। পাপ বেশি, পুণ্য কম। তবে বলিবার তাহার কি আছে? সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সে কেবল বলিবে, আসামি হাজির, আসামি হাজির। যা পাও শাস্তি দাও। দেখো কত বড় বৈজ্ঞানিক কি কথা বলেছে।
কথা হচ্ছে আমি এটার জন্য খুঁজতে চাইছিলাম বইটা। জি, আমি এখানে ইনশাল্লাহ দেওয়া। ও পেয়ে যাবো, ওগুলো সাহিত্যের বই তো পেয়ে যাবো। এই যে জগদীশচন্দ্র বসু বললেন অসংখ্য তার দুষ্কৃতি, তাহলে কি তিনি সত্যই শত 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 খুন খারাপি, ছিনতাই, লুটতরাজ ইত্যাদি পাপকর্ম করেছিলেন? ওটা ফুটনোট নাকি না? যে এই অংশটা পড়লে এখানে না হলে তো আমি পাবো না, এটাকে শেষ করতে পারবো না, এটা শেষ করে এখানে যাব। ও এখানে বলছেন? জি জি জি, তবে তো শেষ। ফুটনোটে ছিল। জি, ফুটনোটের এটা পড়ে নি। পাপ, তিনি যে বলেছেন অসংখ্য তার দুষ্কৃতি, তাহলে কি তিনি সত্যই শত শত খুন খারাপি, ছিনতাই, লুটতরাজ ইত্যাদি পাপকর্ম করেছিলেন? ঈশ্বরী প্রসাদের ন্যায় ঐতিহাসিক বলবেন হ্যাঁ, সত্যিই তিনি বহু পাপ করেছেন। তিনি যখন নিজ মুখে কথা স্বীকার করে গিয়েছেন, তাহলে তার সন্দেহ নেই। প্রিয় পাঠক বলবেন, আপনি এটা জানলেন কি রূপে যে ঈশ্বরী প্রসাদ কথা বলতেন? তার উত্তর হলো, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব শেষ বয়সে পুত্র কামবক্সকে চিঠি পত্রে লিখেছেন, খালি হাতে জগতে এলাম আর পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে জগৎ থেকে চলে যাচ্ছি। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরী প্রসাদ মন্তব্য করেছেন তার পুস্তক এ নিউ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়াতে, যে তিনি নিজ মুখে কথা স্বীকার করেছেন, তাহলে তিনি অবশ্যই বহু পাপ করেছেন। দেখো, এই বিকৃত মস্তিষ্কের সব বিক্রি হয়ে গিয়েছিল এরা। পাঁচটা ছেঁচড়া ইংরেজদের পদলেহনকারী, যাদের স্যার উপাধি দিয়েছিল সব তো নম্বরই, তাদের কথা মতোই লিখে গেছেন সব। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐতিহাসিক ধর্মতত্ত্বের কি বোঝেন? মুখস্থ রাখতে হবে মুসলমানদের। ঈশ্বরী প্রসাদ। এদের থেকে সব রসদ গ্রহণ করে, রসদ গ্রহণ হচ্ছে। ওই যে RSS, বিজেপি, এসব। প্রসাদ, ঈশ্বরী প্রসাদ থেকে সব পেয়েছি। আশ্চর্যের ব্যাপার, ঐতিহাসিক ধর্মতত্ত্বের কি বোঝেন? এটা তো ঋষি সুলভ মানুষের স্বভাব যে তারা সব সময়ই নিজেদেরকে পাপী বলে মনে করেন। এটা তাদের নম্রতা নিদর্শন। এ বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিকের মুখ খোলাই অন্যায়। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে অতি সংক্ষেপে কি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত রয়েছে, তা একজন বিজ্ঞানী উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। মনে করুন, প্রত্যেকটি বস্তু যা ভূমি থেকে নির্গত হচ্ছে, তৃণলতা, পোকামাকড় সৃজনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে মাটির কোন কোন উপাদান কত পরিমাণে একত্রে মিলিত হলে কিভাবে অমুক অমুক তৃণ, অমুক অমুক গুল্ম, অমুক অমুক পোকামাকড় জন্মাবে। যেমন জলের উৎপত্তি H2O পদ্ধতিতে 2 ভাগ হাইড্রোজেন ও 1 ভাগ অক্সিজেনের মিলনে, ঠিক অনুরূপভাবে কিভাবে একটা তৃণ জন্মায়, গুল্ম জন্মায়, সব কিছু তার একটা পরিমাণ, অনুপাত, সমানুপাত, প্রপোর্শন, রেশিও সব আল্লাহ পাক নির্ধারণ করে দিয়েছে। ফ্রান্সের পণ্ডিত মরিস বুকাইল সত্যিই বলেছেন, দ্য কুরআন অ্যান্ড সায়েন্সেস আর টুইন সিস্টার। দেখুন, দ্য বাইবেল, দ্য কুরআন অ্যান্ড সায়েন্স। সৃজনকর্তার সমগ্র সৃষ্টির একেবারে শেষ এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিই হচ্ছে মানব। মানব সৃষ্টি তার মূল লক্ষ্য। মানব সৃষ্টির পূর্বে যত কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে সমস্তই মানবের ব্যবহারের বা সেবার উদ্দেশ্যে। যেমন ধরুন, বিদ্যুৎ, ইলেকট্রিসিটি বা বাষ্প, গ্যাস, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, গুল্মলতাদি নিয়ে ভূচর খেচর, পর্বত, সমুদ্র, শত সহস্র প্রাণী, সব কিছুই একমাত্র মানবের ব্যবহার ও সেবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের জন্য নৌকাযান, নদ নদীগুলো অধীন নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, যিনি সূর্যচন্দ্র তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, রাত ও দিনকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। সমগ্র সৃষ্টি মানবের সেবক, মানব সবার উপরে, তার উপরে একমাত্র সৃজন
পালনকর্তা প্রভু আর কেউ নয়। বলা বাহুল্য, একথা হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সর্বপ্রথম বলেননি। সৃষ্টির আদি থেকে যুগে যুগে দেশে দেশে যে সকল নবী বা ঈশ্বরীয় দূত এসেছেন তাদের সকলের মুখে ওই একই কথা ছিল। মানুষ যখনই একথা ভুলেছে, আবার প্রকৃতির পায়ে মাথা নত করেছে, তখনই আবার ধর্মীয় দূত আবির্ভূত হয়েছেন এবং মানুষকে ওই একই শিক্ষা দিয়েছেন। তাই হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, তিনি মানুষকে ভোলা কথা স্মরণ করাতেই এসেছেন। দেখুন কোরআন 46 নম্বর সূরা। মান্যবর যিশুও তাই বলেছিলেন, দেখুন বাইবেলের প্রমাণ। And I will pray the Father, and he shall give you another comforter. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. John 14:26। ভাবার্থ, আমার পর যিনি আসছেন তিনি তোমাদের ভোলা কথা স্মরণ করাবেন। বিশ্বপালক বিশ্বনিয়ন্তার লক্ষ্যই ছিল মানব সৃষ্টি করা। আল্লাহ চেয়েছিলেন পৃথিবীতে তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি, ভাইসজারেন্ট অন আর্থ তৈরি করবেন। সূরা বাকারা 30 নম্বর আয়াত। ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা, পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাবো। তাই তিনি মানবকে সর্বশেষে সৃষ্টি করলেন। এটা সনাতন নীতি বা প্রাকৃতিক নীতি বা ন্যাচারাল ল, যে যেটা সর্বশেষ হয় সেটাই হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্ধনের শেষ পর্যায়ই হলো পূর্ণতা, আর যেখানেই শেষ সেখানেই পূর্ণ। সৃজনকর্তা বিশ্বনিয়ন্তা এই বিশ্ব প্রকৃতির পূর্বেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এমন এক জীব তিনি সৃষ্টি করবেন যে তিনি নিজেই তাদের প্রেমিক হবেন। এমন এক জীব তিনি সৃষ্টি করবেন যে তিনি নিজেই তাদের প্রেমিক হবেন এবং সেই সৃষ্টিও তার প্রেমিক হবে। হে প্রেমিক বুলবুল, আমি তব ফোটা ফুল, প্রেমের তবু নাহি কোনো তুল। কবু তুমি হাসালে, কবু আবার কাঁদালে, তুলিবারে তব রহমতের ফুল। আমি শিশু অজ্ঞান বুঝিয়াছি ভুল। পড়ুন ওটা। প্রেমাস কবিতাটা পড়ে নি। হ্যাঁ, হে প্রেমিক বুলবুল, আমি তব ফোটা ফুল, প্রেমের তব নাহি কোনো তুল। তুল মানে তুলনা। বুঝি নাই তব প্রেমের খেলা, তাই করিয়াছি সদা অবহেলা। প্রেমের কারণে আমি এক হতভাগা গুল। হে প্রেমিক বুলবুল, আমি তব ফোটা ফুল, প্রেমের তব নাহি কোনো তুল, প্রেমের তব দিতে পারি নাই মূল। আমার প্রণীত ইমানি গজল পুস্তিকা থেকে গৃহীত। জনৈক সাধক কবি কি সুন্দরী না গেয়েছেন, ইস্ক আওয়াল দার দিলে মাসুক पैदा भी शबद तारा सोजद দানা সোজাদ परवाना कई शायदा मी शबद। পরওয়ানা शायदा কাই পরওয়ানা সাইদা মি সওয়াদ। फिर पढ़ो ना, अपने ठीक कर लेना इश्क शब्दগুলো। अव्वल, इश्क दिले माशूक, ইস্ক আওয়াল দার দিলে মাসুক पैदा मी शबद, पैदा मी सवाद, पैदा मी सवाद, ताना सोजद शमा, सताना सोजद समा, कई परवाना कई परवाना मी साइदा मी सवाद, साइदा मी सवाद। মানে মোমবাতি না জ্বললে দেখতে পাচ্ছে, মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে বাতিতে গিয়ে পিপিলিকা আত্মা হতে দিচ্ছে, মানে সে ভালোবাসছে বাতিকে, তাই তার ডানা পড়ছে, তবুও ফের গেলাপিয়ে গিয়ে তাতে পড়ছে, মানে তার একটা এশক বাতির সাথে আসে, বুঝেছে? কিন্তু আসল ভালোবাসা তো আল্লাহর, মানে বাতিটা না জ্বললে সেখানে কি পিপিলিকা যেত? এই কথাটি বলতে চাইছি। একদম নির্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রেমাস্পদের অন্তরেই প্রথমে প্রেম জাগে। যেখানে মোম প্রথমে গলে, যেমন মোম প্রথমে গলে বলেই পতঙ্গ সেদিকে ধাবিত হয়। একটা গুঁড়ো তত্ত্বকথা এখানে বলে ফেললাম। যাক, সৃজনকর্তার ইচ্ছে ছিল সমগ্র সৃষ্টি মানবের জন্য নিয়োজিত করা হবে। এবার মানব তার সৃজনকর্তার প্রেমিক হবে।
তার উপাসনা আরাধনা করবে, তারই বিধান মতো জীবনযাপন করবে। ইন্নামা দুনিয়া খুলিকাত লাকুম ওয়া আনতুম খুলিকতুম লিল আখিরাহ। সমস্ত দুনিয়াকে তোমাদের জন্যই পয়দা করা হয়েছে, আর তোমাদের আল্লাহর জন্য, পরকালের জন্য পয়দা করা হয়েছে। এবার প্রশ্ন হবে, মানব তার সৃজনকর্তার বিধান কিরূপে জানতে পারবে? তার উত্তর হলো, করুণানিদান সৃজনকর্তা মানুষকে পথ দেখাবার জন্য, তার বিধান আদেশ নিষেধ জানাবার জন্য সৃষ্টির আদি থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে একজন মানুষকে উপযোগী তৈরি করে জগতে প্রেরণ করে থাকে। নবীগণ রাসূলগণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই গেয়েছেন, ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারে বারে, সেই প্রেরিত মানবকেই পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় সংবাদ বাহক বা রসুল বা প্রেরিত দূত, এবং খ্রিস্টান শাস্ত্রে বাইবেলের পরিভাষায় প্রফেট, এবং হিন্দু শাস্ত্রের পরিভাষায় অবতার বলা হয়েছে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী হচ্ছেন মানবর আদম। এইভাবেই যুগে যুগে দেশে দেশে সৃজনকর্তা নবী বা তাঁর রসুল বা মেসেঞ্জার প্রেরণ করে এসেছেন, এবং তাঁদেরই কাছে তাঁর বিধান বা জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন। সৃজনকর্তার সর্বপ্রথম বিধানই ছিল একমাত্র তাঁরই উপাসনা আরাধনা মানুষ করবে। সারা সৃষ্টি যেমন মানবের অধীনে, মানব সবার উপরে, তেমনি মানব কোনো সৃষ্টির উপাসনা না করে, তেমনি মানব যেন কোনো সৃষ্টির উপাসনা না করে, সৃষ্টিকর্তারই যেন উপাসনা সে করে। এটা হলো মানবের মর্যাদার অনুপাতে ন্যায় বিচার। কারণ একমাত্র সৃজন পালন কর্তাই মানবের উপরে, তাই সে একমাত্র সৃজন পালন কর্তারই সামনে দিনহীনের ন্যায় তাঁরই স্তব স্তুতি উপাসনা আরাধনা করুক। আমরা গীতাতে পাই, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় অবতারবাদের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে মাতৃগর্ভে জন্মধারণ করে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন। বেদের পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন, বেদের কোথাও অবতারবাদের সমর্থন নেই। দেখুন সত্যাত্ম প্রকাশ। রাজা রামমোহন ও বেদ, বাইবেল, কুরআন পাঠ করে বলেছেন, কোনো শাস্ত্রেই অবতারবাদের সমর্থন মেলে না। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন, গীতা হিন্দু শাস্ত্র বহির্ভূত এক গ্রন্থ। যেহেতু গীতায় বেদ বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ আছে, বেদের বিপরীত মত আছে, সেই জন্য বারবার জন্মেছে মায়ের পেটে ভগবান। তবে আমার মতে গীতায় কতিপয় প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে, তাই বলে গোটা গ্রন্থটা হিন্দু শাস্ত্র বহির্ভূত এ কথা বলা যায় না। সঠিক বিচার করে দিয়েছে। জি, তরফ ঠিক উত্তর দিয়ে জি, পুরো পড়ে নিয়ে যে কয়েকটা জিনিস উল্টোপাল্টা আছে বলে সবটাই বাদ দিয়ে দেবে, এটা অবিচার। যে হ্যাঁ, যে কটা ভুলভাল আছে উল্টোপাল্টা আছে, তো মানুষই লিখেছে নাকি? জি হ্যাঁ, সব তো ওদের তো সব তো মহাভারতের অংশ। মহাভারত ঋষি ব্যাসদেব লিখেছে, যে কৃষ্ণ যুদ্ধ করতে যাবে, তার মুখ থেকে যেই কথাটা ব্যাসদেবেরই লেখা সব দিয়ে ওইটা হয়ে গেল ধর্মগ্রন্থ। সাহিত্যটা ধর্ম। ইলিয়াড ওডিসি যেমন গ্রিস দেশের সব বড় মহাকাব্য, আমাদেরও ভারতবর্ষের রামায়ণ আর মহাভারত এটা মহাকাব্য, বড় কবিতা একদম, এরা মোটা বই, ওইটা কবিতা। ওই গীতাটা ওই কবিতাতেই লেখা সব। ওই বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা ওটা। হ্যাঁ, কি ভাষায় লেখা? আসল সংস্কৃত ভাষায়। গুপ্ত যুগেতে সংস্কৃত লোকের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত, আর ওই ভাষাটা রাজরাজাদের ছিল সংস্কৃত, সেই গীতা। তবে আমার মতে সংস্কৃত ভাষা তাহলে। হ্যাঁ, গীতা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। গদাধর পণ্ডিতের লেখা একখানি শ্রীমদ্ভগবত গীতায় তালপাতার পুঁথি আছে, তালপাতার পুঁথি আছে। এই গীতার পুঁথিতে গদাধর অনেক নতুন কথা নিজের হাতে লিখে গিয়েছেন। সাধারণত গীতায় যতগুলি শ্লোক থাকে, গদাধরের সহস্ত লিখিত গীতার এই পুঁথিতে তার চেয়ে 28টি শ্লোক বেশি আছে। এই বিষয়ে হ্যাঁ, নিজে লিখেছে ওইটা গদাধর অনেকে পণ্ডিত। গদাধর পণ্ডিত বাংলার না, কোথায় তার টাইটেল পণ্ডিত হুজুর। জি, বাংলারে। আমাদের সাহিত্যের, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ওনার নাম দেওয়া আছে, ওনার সম্বন্ধে বলাও আছে। এ বিষয়ে
বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে আমার প্রণীত সূরা ফাতিহার প্রথম খণ্ডে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত গ্রন্থ পাঠ করতে পারে। কত খেটেছে না আল্লাহ যে খেটে মন্থন করে হ্যাঁ, ছোটি বই নয় হুজুর, এগুলো যত ছোটি বই তত হাই স্ট্যান্ডার্ড। আর আমার এই বইটা তো সব থেকে আমার প্রিয় বই যত বই আছে, কারণ এতে সব কিছুকে অতি সংক্ষেপে তুমি হযরত দিয়ে তুলে দিয়েছে। পুরো বইটাকে একদম এই শেষে গিয়ে হিট করে দিয়েছে। আমার এই জায়গাটায় এইভাবেই দেখা যায় আসল দিন হলো খোদা প্রেম, শেষবেলা একদম পুরো ওখানে ফাইনাল ডিসিশন টেনে দিয়েছে। দিন কি ধর্ম কি এখানে এই কোরআন থেকে প্রমাণ নিয়ে ডিসিশন দিয়ে দিয়েছে। কোথায় হচ্ছিল পড়ুন? জি এখানে পড়ছি, এখানে এই যে এখান থেকে পড়ছি। জি 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 হ্যাঁ, এই তো। অর্থাৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে ঘোষণা করলেন, সকল ভুল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই পূজা করো। পৃথিবীর সর্বপ্রথম নবী মান্যবর আদম, প্রফেট আদম যখন এই শিক্ষা মানবকে দেন, তারা সেই শিক্ষা অনুযায়ী চলত। তারপর মানব যখন সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে প্রকৃতির বা সৃষ্টির পায়ে মাথা নত করতে লেগেছে, সৃষ্টিকর্তার বিধান হারিয়ে ফেলেছে, তখনই সৃষ্টিকর্তা মানবকে শিক্ষাদানের জন্য আবার এক নবী প্রেরণ করেছেন। এই নীতি আদিমকাল থেকে চলে আসছে, এ কথা গীতাতেও পাওয়া যায়। দেখুন 4 ও 7 পৃষ্ঠা। সর্বযুগের সর্বদেশের নবীগণ একই সনাতন নীতির শিক্ষা মানবকে দিয়ে এসেছেন এবং সেটাই হলো ধর্ম বা দিন। ওই ধর্মকে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে ইসলাম। সম্ভবত হিন্দু শাস্ত্রে ওই ধর্মের পারিভাষিক নাম সনাতন ধর্ম। পবিত্র কুরআনে এই ধর্ম বা ইসলামকে বলা হয়েছে সিরাতে মুস্তাকিম, সরল পথ, মধ্যপথ বা ব্যালেন্সড ওয়ে। ওই ধর্ম একটাই যা আদিম কাল থেকে চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। সঠিক ধর্ম একটাই হয়ে থাকে, দ্বিতীয় আর নয়। জ্যামিতিক প্রমাণ দেখুন, জিওমেট্রিক্যাল প্রুফ। ক বিন্দু থেকে খ বিন্দু পর্যন্ত মাত্র একটাই সরল রেখা টানা যায়, দ্বিতীয় আর নয়। ফ্রম পয়েন্ট এ টু পয়েন্ট বি অনলি ওয়ান স্ট্রেট লাইন ক্যান বি ড্রন। তাই ওই সঠিক ধর্মকে পবিত্র কুরআনে সিরাতে মুস্তাকিম, সরল পথ বা সরল পথ বলা হয়েছে। সব ধর্ম ঠিক বলে করো না তুমি ভণ্ডামি, তোমারও ঠিক আমারও ঠিক, এ তো পুরো পাগলামি। রাজনীতিতে লড়ছো তোমরা ভুল ঠিক নিয়ে, ধর্মনীতি ভাবছো তোমরা কোন বিবেক দিয়ে? ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করে করছো কেন ইতরামি? পাপী হোক তাপী হোক, হোক পুণ্যবান, সবাইকে করে নাও তোমার চোখে সমান। শিক্ষা দিচ্ছে এই নীতি যে পবিত্র কোরআন। ধর্মকে যারা মেনে চলে তাতে কী বা যায় আসে? ধর্ম মেনে চললে পরে তাই নিয়ে সবাই অট্টহাসে। ধর্মজ্ঞান নাই যে তাদের, তাই বলে এসব গুণামি। ধর্মজ্ঞান নাই যে তাদের, তাই বলে এসব গুণামি। প্রত্যেক মানুষকে ধর্মের কয়েকটি বিষয়ে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। তন্মধ্যে প্রথমেই বিশ্বাস করতে হবে এ বিশ্বের একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বাস হলো মানব জীবনে এ জগতে শুরু এবং এ জগতেই শেষ নয়। মানব জীবনে এ জগতে শুরু এবং এ জগতেই শেষ নয়। এই যে সৃষ্টির আদি থেকে অসংখ্য অগণিত মানুষ এ জগতে আসছে আর চলে যাচ্ছে, এর রহস্য কী? মৃত্যুর পর মানুষের দেহ পচে গলে নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু তার আত্মা, সোল, রুহ কোনোদিন নষ্ট হবে না। মানুষের আত্মা অমর। শুধু তাই নয়, মানব এ জীবনে আসার পূর্বে অনন্তকাল কোথায় ছিল, আবার এই পৃথিবীতে কয়েকটি বছর কাটিয়ে আবার অনন্তকালের জন্য চলে যাবে। এর মধ্যে রহস্য কী, এ বিষয়ে একটু চিন্তা করার প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তা মানবকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ জগতে মানুষকে কে কেমন কর্ম করে তাই দেখার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কে কেমন কাজ করে। তাবারাকাল্লাযী জাআলা বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। কে ভালো কাজ করে উৎকৃষ্ট কাজ এই কারণে পয়দা করে, হায়াত মাউতকে পয়দা করে। মহান বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন,
আর দুনিয়া মাজরাআতুল আখিরা, অর্থাৎ শস্যকে এ জগৎ পরজীবনের শস্যক্ষেত্র। মানুষ এ জীবনে যেমন বীজ বপন করবে, পরজীবনে সেইরূপ শস্য সংগ্রহ করবে। পরজীবনে মানুষকে সেই সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্তার সামনে নিজ কৃতকর্মের পাপ পুণ্যের হিসাব বা জবাবদিহি করতে হবে। এখানে আরেকটি কথা বলার আছে, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে নবীরা এই উল্লিখিত একই ধর্মের প্রচার করে এসেছেন, ঠিক কথা। তবে প্রত্যেক যুগে বা প্রত্যেক দেশে সংবিধান ছিল আলাদা। ওই সংবিধানকে পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় শরা বা শরীয়ত বলা হয়েছে। ওই শরীয়ত যুগে যুগে সবসময় পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন উপাসনা পদ্ধতি, তীর্থযাত্রার পদ্ধতি ইত্যাদি। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। যেমন রোজা বা উপবাস কোনো যুগে ছিল সপ্তাহে একদিন, কোনো যুগে হয়তো মাসে 3 দিন ইত্যাদি। বর্তমানে মহান বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত অনুযায়ী রোজা বছরে 1 মাস হয়েছে। এইভাবে বুঝে নিন, শরীয়তের বিষয়টা এখানে পরিষ্কার। সকল যুগের সকল দেশের নবীগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় মানুষকে উপাসনা আরাধনার শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। যেমন অতি প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত ও হিব্রু, ওই ভাষাতেই নবীগণ তাদের উম্মত বা সম্প্রদায়কে উপাসনা আরাধনার শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রাচীন ভাষায় হিব্রু আর কি সংস্কৃত, সংস্কৃতের প্রাচীন ভাষা। প্রাচীন ভাষায় সৃষ্টিকর্তাকে জিহ্বা, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান, ইয়াজদান, আহরিমান, পরবর্তী যুগে হয়েছে আল্লাহ, খোদা, গড প্রভৃতি নামে লোকে তাকে ডাকত। তবে আল্লাহ শব্দ বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদের যুগের পূর্ব থেকেই লোকে জানত। তাই দেখা যায় হজরত মুহাম্মদের পিতার নাম আব্দুল্লাহ, আল্লাহর দাস। তবে আমি ঋগ্বেদের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখাবো যে প্রাচীন মুনি ঋষিগণের ধ্যানে আল্লাহ শব্দ ছিল। বেদ তো ভারতীয় ঋষিগণ কর্তৃক রচিত নয়, কারণ আর্যগণ মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে যখন প্রবেশ করে তখন সঙ্গে ছিল বেদ। সেই বেদের মধ্যেই আল্লাহ নাম পাওয়া যায়। অর্জন্তল্লা, অনেকদিন এই শ্লোকগুলো পড়া হয় না তো, উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। এত কি লেখা আছে? তাদের তো একাতে এত অত্যন্ত অর্জন্তর্ললা ভবন্তি ঋতাবরীরব সংক্রোশনমা এতা বিপৃচ্ছ কিমিদং ভরন্তি কমাপো অদ্রিং পরিধিং রুজন্তি। ঋগ্বেদ 4:18-6। অর্থাৎ অল্লাহ এরূপ শব্দ করতে করতে এ জলবতী নদীগণ হর্ষসূচক শব্দ করে গমন করছে। বিশ্ব নিখিলের প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর গুণগান করে কোরআন। আদিকালে পৃথিবীর সভ্য মানুষ উপাস্য প্রভুকে ইলাহ বলে ডাকত। হিব্রু ভাষাতে ইলাহ অর্থাৎ উপাস্য, হিব্রু ভাষায়। সংস্কৃতে ইলাহ শব্দ বলতে ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে। ঋগ্বেদে যখন ঈশ্বরের বাজারে অনেক নকল বা মেকি ঈশ্বরের ছড়াছড়ি হয়ে গেল, তখন নকল ঈশ্বরকে ইলাহ বলা হতো, আসল ঈশ্বরকে আল ইলা বলা হতো। কিন্তু যে শব্দ অধিক পরিমাণে সর্বদাই মানুষ উচ্চারণ করে থাকে সেটাকে আপন সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করে। তাই আল ইলা এর সংক্ষিপ্ত রূপ দাঁড়ালো আল্লাহ। আল ইলার সংক্ষিপ্ত রূপ আল্লাহ। আরেকটি মূল্যবান কথা, যে কোনো সাধুসন্ত মুনি ঋষি অলি আবদালকেই নবী বা রসুল বলা যাবে না। হাজার হাজার গণিতজ্ঞ থাকলেও আইনস্টাইন একজনই ছিলেন। বাইবেলেও পাওয়া যায় প্রফেট আলাদা, সেন্ট আলাদা। যেমন মান্যবর যীশুখ্রিস্ট হচ্ছেন নবী, আর মথি, মার্ক, লুক এবং যোহন ছিলেন সেন্ট। মান্যবর যিশুর শিষ্য এনারা ছিলেন। নবীকেই আল্লাহ মানবের জন্য আদর্শ অনুসরণীয় করে প্রেরণ করে থাকেন। হজরত আদম, প্রফেট আডাম সর্বপ্রথম নবী এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। জাগতিক নীতি বা প্রাকৃতিক নীতি বা ন্যাচারাল ল হচ্ছে সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুরই একটা শেষ বা পরিণতি আছে। নবীত্বের বা প্রফেটহুডের বেলায়ও তাই, এর একটা শেষ
বা পরিণতি আছে। বাইবেলেও আছে একজন প্রফেট হবেন শেষ, এবং হিন্দু শাস্ত্রেও আছে একজন শেষ অবতার হবে যাকে কল্কি অবতার বলা হয়েছে। যেগুলো সনাতন নীতি সেগুলো সকল শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। হজরত মুহাম্মদকে তাঁর একেবারে বাল্যকালেই সেই অসভ্য বর্বর যুগের লোকেরা সাদিক সত্যবাদী খেতাব দিয়েছিলেন। সেই সত্যবাদী নবী নিজেই বলে গিয়েছেন লা নাবিয়া বাদি, অর্থাৎ লা নাবিয়া বাদি, অর্থাৎ আমার পরে আর কোনো নবী আবির্ভূত হবেন না। এটা বুখারী শরীফ। জেনে রাখা দরকার পবিত্র কুরআনের সবটাই খোদা আল্লাহর বাণী। ফরিস্তা জিবরিল মারফত হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হতো। হজরত মুহাম্মদ যা বলে গিয়েছেন বা করেছেন সেগুলোর সংকলন হলো হাদিস। আরেকটি খুব মূল্যবান কথা, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই দেখা যায় যেসব নবী আগমন করতেন তাদের প্রত্যেকেই কোনো বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের জন্যই আগমন করতেন। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবকেই শান্তি ও মুক্তির পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী, আমি তোমাকে বিশ্ব নিখিলের জন্য করুণা স্বরূপ পাঠিয়েছি। অন্যত্র আছে হে নবী, ঘোষণা করে দাও, হে বিশ্ব মানব, আমি তোমাদের সকলেরই নিকট আল্লাহর প্রেরিত দূত। পুনরায় দেখুন, হে নবী, আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছি। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান 34 28 34 নম্বর।